दूजा सवाल है 13A का। इन्होंने आख्या लाइन ज्वाइनिंग 2 - 3 5 6 2 - 3 5 6 इट इज डिवाइडेड बाय दी एक्स एक्सिस। किहड़ी एक्सिस है? यानी कि इत्थे कोई पॉइंट है जिहड़ा इस लाइन नूं वंडदा है, वो किहड़ा पॉइंट है? वो कहंदा एक्स एक्सिस ते है। एक गल तां पता लग गई भी x, 0 हुंदा एक्स एक्सिस ते तां पता सी। वाई ते की हुंदा 0, 0 ओरिजिन ते की हुंदा 0, 0 वाई ते की हुंदा 0, वाई ओरिजिन ते की हुंदा 0, 0। कहंदा रेशियो लभ, रेशियो लभणी है तां आपां इहनूं मन्नांगे k रेशियो 1। जे तां ओह कहदे भी लाइन 2 बराबर भागां 'ਚ तोड़ी है फिर तां 1 रेशियो 1 लिख दिंदे। ਇਹ जी कोई गल नहीं कीती, ਜਦੋਂ कोई जिक्र नहीं कीता तां k रेशियो 1। ठीक है, फॉर्मूला तुहानूं पता है, ਇਹਨੂੰ m1 ਇਹਨੂੰ m2 ਇਹਨੂੰ x ਇਹਨੂੰ y ਇਹਨੂੰ x2 ਇਹਨੂੰ y2 ਇਹਨੂੰ x1 ਇਹਨੂੰ y1। ठीक है, देखो m1 x2 यानी कि 5k ओके प्लस m2 x1 यानी कि 1 गुणा 2 2 ही आ गया। थल्ले की है m1 प्लस m2 k प्लस 1। ये बराबर काहदे हुंदा है? x दे। काहदे बराबर हुंदा है? x दे बराबर धर दांगे आपां। एक कॉमा पा के आपां y बराबर लिखना हुंदा है ना, तो y इत्थे कितनी है? मैं इत्थे 0 लिखूंगा। m1 y2 यानी कि 6k कितना आ गया? प्लस m2 y1 इत्थे 3 बनता सी पर ये माइनस च है तो आप इत्थे की ला देंगे -3। पता लग गया? इत्थे लाता वा -3 थल्ले की आ गया k प्लस 1। इनू भुल जाओ, ये आंसर नहीं आ सकता क्योंकि एक दा k आ एक x है। आप आ चकांगे इनू तुसीं क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये बन गया 0 बराबर 6k -3। ठीक है, क्रॉस हो गया, सारी चीज़ 0 होगी। 6k -3 हुण तुसीं 3 नूं इधर लै जाओ, ये बन गया 3 बराबर 6k तो k बराबर कितना बन गया 3/6। k बराबर कितना बन गया 1/2। समझ आ गया? रेशियो आ गई अपने को। रेशियो कितनी आ गई? 1 रेशियो 2। जिहड़ी k की वैल्यू आऊगी वो रेशियो ही आऊगी। वो की आऊगी? रेशियो। पल्ले पै गया यार, गलत पढ़ी है मैं। वाई एक्सिस है। किहड़ी एक्सिस है? वाई एक्सिस तू की लिखेगा 0, y लिखेगा। रेशियो लभनी है, रेशियो लभनी k रेशियो 1 लिख ला। ठीक है, आ पॉइंट किहड़ा हुंदा x1, आ किहड़ा हुंदा y1, आ किहड़ा हुंदा x2 y2, आ की है m1 रेशियो m2। कर लिया होगा ये तो तुसीं देख लो, नहीं तो मैं इत्थे करवा रहा। देखो m1 x2 यानी कि k इंटू -3 कितना आ गया? -3k। ओके, m2 x1 यानी कि 1 गुणा 2 कितना आ गया? 2। इत्थे लिखता मैं +2। थल्ले की है k प्लस 1 k प्लस 1। ये बराबर काहदे हुंदा? x y x दे हुंदा। x कितनी है? लिखण दा लालच ना करो, समझ नहीं आना। 0 बराबर आह सारी चीज़ है, समझ गए? आ इहदे नाल क्रॉस हो गया तो 0 बराबर हो गया -3k प्लस 2। आ दोनों इधर ले जाओ चक के, ये की हो गया -2 बराबर -3k। k कितना आ गया? 2/3 यानी कि रेशियो कितनी आ गई? 2 रेशियो 3। लिखो ना, लिखा तुहानूं मिल जूगा, समझ लो गल्ला। ठीक है, अगला देखते हैं। चौथा देखो की है, इनवर्ट रेशियो दसदी 0.1a। ਜਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਦੋਂ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ। ਭਾਈ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ? 1a। ਕਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ? 1a। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆਖਿਆ? ਡਿਵਾਈਡ ਦੀ ਲਾਈਨ ਯਾਨੀ -1 4 -1 4 ਐਂਡ 4 -1 4 -1 ਤੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੀ ਹੈ? k ਰੇਸ਼ੀਓ 1 ਕਰ ਦੋ। ਦੇਖੋ x ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1 ਲਿਖੋ, y ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ a ਲਿਖੋ। ਇੱਥੇ ਉਹੀ m1 x2 m2 x1 m1 plus m2 ਇੱਥੇ y ਵਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਕਰੋ। ਫੋਕਸ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ x ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? m1 x2 ਤੇ m2 x1। m1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? k। x2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 4। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 4k। m2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? 1। x1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ? -1। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ -1। ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? k plus 1। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭ ਲਓ। ਆ ਇਧਰ ਕ੍ਰਾਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਗਿਆ, k plus 1 ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ 4k -1। k ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ 3k ਹੋ ਗਿਆ, 1 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਬਰਾਬਰ 2 ਹੋ ਗਿਆ। k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੋ ਗਈ 2/3। ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ? k 2/3। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਗਈ। ਕਿੰਨੀ ਰੇਸ਼ੀਓ ਆ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ 2 ਰੇਸ਼ੀਓ 3 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ? 2 ਰੇਸ਼ੀਓ 3। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ a ਲੱਭਣਾ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਭਣਾ ਤੁਸੀਂ? a। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 2 ਤਰੀਕੇ ਆ। ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ देखो m1 कितना है? k ਤੇ y2 कितना है? -1 यानी कि -k आ गया। k इंटू -1 -k आ गया। m2 कितना है?
1 y1 ਕਿੰਨਾ 4 ਇੱਥੇ ਲਿਖਤਾ 4 ਥੱਲੇ ਕੀ ਲਿਖਤਾ k + 1 a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ k ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 2/3 2/3 ਭਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ ਨਵੇਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਸਵਾਲ ਨੂੰ। m1 ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ 2 ਆ ਗਿਆ, m1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2, m1 ਗੁਣਾ y2 - 2, m2 ਗੁਣਾ y1 4 3 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 12, ਥੱਲੇ ਕੀ ਹੈ m1 + m2 5, ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ 10 ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 5, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਆ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਸ਼ੀਓ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ y ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲਓ ਬਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤਰੀਕਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੇ 2/3 ਭਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੱਲੇ ਪਿਆ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ। 6ਵੇਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, 5ਵਾਂ ਹੀ ਆ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ A6 ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਆਫ -4 3। ਜੁਆਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਫਟ ਤੇ ਰਾਈਟ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 2,8, ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ A,6, ਆਹੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨੀ ਮੰਨੋਗੇ k ਰੇਸ਼ੀਓ 1, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ m1 ਲਿਖਤਾ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ m2, ਇੱਥੇ x2 y2, ਇੱਥੇ x1 y1। ਤੁਸੀਂ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣੀ ਹੈ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਲੱਭਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ y ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਅੱਖਰ ਕੋਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ 6 ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ y ਵਾਲਾ ਚੱਕ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ, ਆ x ਹੁੰਦੀ ਆ y ਹੁੰਦੀ ਹੈ। y ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ m1 y2 + m2 y1 ਬਟਾ m1 + m2। ਵੈਲਿਊ ਭਰ ਜਾਓ, m1 ਕਿੰਨਾ k, y2 ਕਿੰਨਾ 8 8k, m2 ਕਿੰਨਾ 1, y1 ਕਿੰਨਾ 3, ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ +3, ਥੱਲੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ k + 1 ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦੇ ਆ 6 ਦੇ, ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦੇ ਆ ਇਹ 6 ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇੱਧਰ ਆਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਢੋਈ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਮੇਰੀ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਇੱਧਰ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6k + 6 ਬਰਾਬਰ ਹੈ 8k + 3। ਆ 6k ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, 8 ਚੋਂ 6 ਕੱਢੇ 2k, ਆ 3 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, 6 ਚੋਂ 3 ਕੱਢੇ 3। k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 3:2। ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 3:2। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ k ਰੇਸ਼ੀਓ 1 ਨੂੰ ਢਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਭਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ 3:2 ਪੱਲੇ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ a ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਿਹਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ a ਵਾਲੇ ਨੂੰ। a ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਭਾਈ x ਹੈ, x ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦੇ ਹੁੰਦਾ m1 x2 + m2 x1 ਬਟਾ m1 + m2। m1 ਕਿੰਨਾ 3 ਹੈ, x2 ਕਿੰਨਾ 2, 3 ਦੁਣਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 6, m2 ਕਿੰਨਾ 2 ਤੇ y1 ਕਿੰਨਾ x1 ਕਿੰਨਾ -4, 4 ਦੁਨੀ 8, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ -8, ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 3 ਤੇ 2 5 ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦੇ ਆ a ਦੇ। 5a ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਈ 6 ਚੋਂ 8 ਕੱਢੇ -2, a ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਿਆ -2/5 ਪੱਲੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਕੁਛ ਸੀ। ਚਲੋ 5ਵਾਂ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ ਆ ਹੈਗਾ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜੁਆਇਨ ਆਫ 4 3 ਐਂਡ 2 -6 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ x ਐਕਸਿਸ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਰੇਸ਼ੀਓ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਲਈ, ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ m1 ਗੁਣਾ x2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2k, m2 ਗੁਣਾ x1 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 4, 2k + 4 ਬਟਾ k + 1 ਬਰਾਬਰ ਕਾਹਦੇ ਆ x ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। y ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੀ ਆਊਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ y 0 ਹੈ, ਇੱਥੇ y ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 0। m1 ਗੁਣਾ y2 -6k, m2 ਗੁਣਾ y1 + 3, ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ k + 1, ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0 ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ -6k + 3 ਬਰਾਬਰ 0, ਇਹ ਆ ਗਿਆ -6k ਬਰਾਬਰ -3, k ਬਰਾਬਰ 3/6 ਯਾਨੀ ਕਿ 1:2। k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 1:2 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋ, ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 1:2 ਭਰ ਦਿਓ, ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟਡ ਕੰਮ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਆਪਾਂ 1:2 ਤੇ ਆਪਾਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ 1:2 ਦੇ ਹਿਸਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। m1 ਗੁਣਾ
x2 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 2 m2 ਗੁਣਾ x1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 ਦੇ 2 3x ਬਰਾਬਰ 10 x ਬਰਾਬਰ 10 ਬਟਾ 3 ਸਮਝ ਗਏ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁਆਇੰਟ A B C D ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਇਨ 5 ਇਕੁਅਲ ਪਾਰਟਸ। ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਆ ਪਿਆ 2 3 4 ਤੇ 5 ਪੰਜ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤਾ। ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ A B C D। ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਲਿਖਿਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ 5 -10 ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਐਂਡ origin। ਠੀਕ ਹੈ। origin ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 0,0 ਯਾਨੀ ਕਿ ਆ ਗਿਆ x1 ਆ ਗਿਆ y1 ਆ ਗਿਆ x2 ਆ ਗਿਆ y2। ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ, ਇੱਥੇ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੀ ਆਊਗੀ। ਰੇਸ਼ੀਓ 4 ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ, ਚੱਕੋ 1 4। ਇੱਧਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। 2 ਰੇਸ਼ੀਓ ਇੱਧਰ 2 ਭਾਗ ਹੈ, ਇੱਧਰ 1 2 3 ਹੈ, ਟੋਟਲ 5 ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਕੀ ਆਊਗਾ ਇੱਥੇ ਬੋਲੋ ਛੇਤੀ। ਓ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਬੋਲਣ ਦਿਓ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। 3 ਰੇਸ਼ੀਓ 2। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਾਕਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 4 1। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੱਭਦੇ B ਇੱਕ ਲੱਭ D। ਇੱਕ ਤਾਂ B ਲੱਭਣਾ ਇੱਕ D ਲੱਭਣਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਢਾਹ ਦਿਓ, ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਾ ਹੋ ਜਿਓ। ਇੱਕ D ਲੱਭਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ B ਲੱਭਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ M1 M2 ਆ ਹੈ, x1 y1 x2 y2 ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ D ਲੱਭਣਾ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ M1 M2 ਆ ਹੈ। ਲੱਭ ਦਿਓਗੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਛੇਤੀ। ਚਲੋ ਜੇ ਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੋਲ ਕੇ ਕਰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਕਰੀ ਚੱਲੋ। ਦੇਖੋ M1 ਕਿੰਨਾ 2 x2 ਕਿੰਨਾ 0। ਦੋ ਗੁਣਾ 0 0 ਆ ਗਿਆ। M2 ਕਿੰਨਾ 3 x1 ਕਿੰਨਾ 5 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 15 ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 5। ਇਹ x ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਦਾ y ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗੇ ਦੇਖੋ M1 ਕਿੰਨਾ 2 y2 ਕਿੰਨਾ 0 2 ਗੁਣਾ 0 0 M2 into y1 3 ਗੁਣਾ 10 -30 ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 2 ਤੇ 3 5 x ਆ ਗਿਆ 15 ਬਟਾ 5 3 y ਆ ਗਿਆ -30 ਬਟਾ 5 -6 b ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਲੱਭਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ d ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। d ਦੇ ਵਿੱਚ m1 m2 ਆ ਬਣ ਗਿਆ। m1 ਗੁਣਾ x2 0 m2 ਗੁਣਾ x1 plus 5 ਥੱਲੇ 4 ਤੇ 1 5 ਇਹ x ਆ ਗਿਆ। y ਕੀ ਆਊਗਾ m1 into y2 ਯਾਨੀ ਕਿ 0 m2 into y1 ਯਾਨੀ ਕਿ -10 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਭਾਈ -10 ਬਟਾ 5 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 1 ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ -2 dv ਆ ਗਿਆ। ਆਹੀ ਆਨਸਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ a ਇਹ ਹੈਗਾ -3 -10 ਇੱਕ ਹੈਗਾ b -2 6 ਠੀਕ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਲਾਈਨ ਪੁਆਇੰਟ P ਨਾਲ ਵੰਡੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ P ਹੈ ਓਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚ ਦੈਟ PB ਦੇਖੋ PB ਬਟਾ AB ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/5। ਕਾਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 1/5। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ PB ਹੈ ਨਾ PB ਉਹ 1 ਟੁੱਟਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ AB ਆ ਉਹ 5 ਹੈ। ਲਿਖਣਾ ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਲਿਖਣਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ PB ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ 1 ਟੁੱਟਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ P ਨੂੰ B ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। P ਇੱਥੇ ਕਿਹਦੇ ਆ ਉਹ 1 ਟੁੱਟਾ ਤੇ AB ਕਿੰਨੇ ਟੁੱਟੇ ਆ 5। ਚੱਕੋ ਪੂਰਾ AB ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 5 ਹੋ ਗਿਆ। AB ਚੋਂ PB ਘਟਾਤੀ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 4। ਰੇਸ਼ੀਓ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ 4 ਰੇਸ਼ੀਓ 1 ਆ ਗਈ। ਸਮਝ ਗਏ। ਇੱਥੇ XY ਲਿਖਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ M1 ਇੱਥੇ M2 ਇੱਥੇ x2 y2 ਇੱਥੇ x1 y1 ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਓ ਆਨਸਰ ਕੱਢੋ। ਕਿਹਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਛੇਤੀ ਬੋਲੋ। ਆ ਗਈ ਬਈ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਨ ਸੀ। ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਤੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ। PB 1 ਹੈ 1 ਟੁਕੜਾ, AB 5 ਟੁਕੜੇ ਆ ਪੂਰੀ 5 ਹੈ ਤਾਂ 1 ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆ AP 4 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਛੇਤੀ ਕਰ ਦੋ ਭਰਾ ਹੁਣ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਇਹ। ਇੱਧਰ ਦੇਖੋ 10ਵਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ P ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਤੇ ਲਾਈਨ ਕਿਹੜੀ ਆ ਉਹ A ਪੁਆਇੰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ 4 3
ਤੇ b ਹੈਗਾ -2 6 p ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਜੇ ਹੈ ਓਕੇ ਸੱਚ ਦੈਟ 5ab ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2bp ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰੋ ਰੇਸ਼ੀਓ ਚ ਪੜੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 5x ਬਰਾਬਰ 7y x ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 7 y ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਬਚ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ab ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 2 bp ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 AP ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਖੱਬੇ ਕਰਤਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆ 2 ਹੋ ਗਿਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ 5 ਹੋ ਗਈ ਰੇਸ਼ੀਓ ਕੱਢਤੀ x1 y1 ਪਤਾ ਹੈ x2 y2 ਪਤਾ ਹੈ x ਤੇ y ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 10ਵਾਂ 11ਵੇਂ ਤੇ ਆਉਣੇ ਆ ਇਧਰ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਲਿਖਣਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂਗਾ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ 11ਵੇਂ ਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਈਨ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟਸ -3 -1 ਐਂਡ 5 7 ਓਕੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ x ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2 x ਕਿੰਨਾ ਹੈ y ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ y ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ y ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ y ਨੂੰ y ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ k ਰੇਸ਼ੀਓ 1 ਕੀ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਪੁਰਾਣਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ k ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਿਓ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਮੈਂ ਦੇਖੋ m1 x2 5k m2 x1 -3 m1 m2 ਬਰਾਬਰ ਕਾਦੇ ਹੈ 2 ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 2k 2 ਬਰਾਬਰ 5k -3 ਆ 2k ਇੱਧਰ ਆਇਆ 5 ਜੋ ਘਟ ਗਿਆ 3k ਆ 3 ਇੱਧਰ ਜਾ ਵੜਿਆ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਬਰਾਬਰ 5 k ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 5 ਰੇਸ਼ੀਓ 3 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ k ਰੇਸ਼ੀਓ 1 ਹਟਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ 5 ਰੇਸ਼ੀਓ 3 ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੈਂ y ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕੂਗਾ y ਬਰਾਬਰ ਹੈ m1 y2 ਯਾਨੀ ਕਿ 7 5 35 m2 y1 3 ਏਕਮ -3 ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਆ ਗਿਆ 35 ਚੋਂ 2 ਕੱਢੇ 32 ਥੱਲੇ 8 y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 4 ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ 12ਵੇਂ ਤੇ ਆਓ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਤੇ 12ਵੇਂ ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ P ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 5 4 ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ x ਐਕਸਿਸ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟੇਢੇ ਲੋਟ x ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਹ ਕਿਹੜੀ ਹੈ y x ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x, 0 ਹੁੰਦਾ ਹੈ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ y ਦੇ ਉੱਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 0y ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਐਂ ਟੇਢੀ ਕਰ ਦਿਓ ਐਂ ਸਿੱਧੀ ਲਿਖਤੀ ਮੈਂ ਚੱਕੋ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ x 0 ਤੇ ਆਹ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 0 y ਤੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ 5 4 ਰੇਸ਼ੀਓ ਬਣ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ k ਰੇਸ਼ੀਓ 1 ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ x ਦੀ ਤੇ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹ ਕੱਢ ਦੋ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ m1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ k x2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 0 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ m2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 1 x1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ x ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ x ਆ ਗਿਆ ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ k 1 ਬਰਾਬਰ ਕਾਦੇ ਹੈ ਬਰਾਬਰ 5 ਦੇ ਹੈ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਇਹ x ਬਣ ਜਾਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ x ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ y ਕਹਿੰਦੇ ਆ y ਬਰਾਬਰ -4 ਇਹ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ m1 y2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਇੱਥੇ ky ਆ ਜਾਊਗਾ m2 y1 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 0 ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ k 1 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਏ ਦੇਖਦੇ ਆ 5k 5 ਬਰਾਬਰ ਹੈ x ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਦੋ ਰੇਸ਼ੀਓ 5 m1 x2 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 0 ਆ ਗਿਆ m2 x1 ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 5x ਥੱਲੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਤੇ 5 7 ਆ ਗਿਆ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਕਾਦੇ 5 ਦੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਪਾਂ ਕਾਦੇ ਬਰਾਬਰ ਚੱਕਾਂਗੇ -4 ਦੇ m1 y2 ਯਾਨੀ ਕਿ 2y m2 y1 ਯਾਨੀ ਕਿ 0 ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ 7 ਦੇਖੋ ਇਸ ਤੋਂ y ਵੀ ਤੇ x ਵੀ ਆ ਜੂ 7 5 35 ਹੁੰਦਾ 35 ਬਰਾਬਰ 5x ਆ ਗਿਆ x ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ ਚੱਕੋ ਭਾਈ 7 ਜੋਗੇ 28 ਬਰਾਬਰ y ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ -14 ਬਸ ਖਤਮ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਰੇਸ਼ੀਓ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਗਿਆ